healthy life, healthy life। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਲਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਗਗਨ ਪ੍ਰਿਆ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ MD DM ਨੇ ਐਂਡੋਕ੍ਰਿਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਂਡੋਕ੍ਰਿਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਬਜੈਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਇਮਤਿਆਜ਼ ਜੀ, ਐਂਡੋਕ੍ਰਿਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈ ਇਹ ਮਾਹਿਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਰਮੋਨਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਮੋਨਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਾਰਮੋਨ ਗਲੈਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਐਂਡੋਕ੍ਰੀਨ ਗਲੈਂਡਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਿਟਿਊਟਰੀ ਗਲੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਥਾਇਰੋਇਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਲੇ ਵਿੱਚ, ਪੈਰਾਥਾਇਰੋਇਡ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਲੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ एक ग्लैंड है, और जोड़े हार्मोन फीमेल और मेल हार्मोन्स दे ग्लैंड्स हैं, टेस्टीज और ओवरीज, ये उन्हां दी सिक्रीशंस दी स्टडी हुंदी है। सारी साइंस उसके पिछे है। इस विच बहुत सारी बीमारियां आंदियां ने, जिद्दां कि कोई बच्चा छोटा है या वड्डा है, या किसी नूं थायरॉइड दी बीमारी है। और दूसरा जिहड़ा एक बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी इस सब्जेक्ट के अंडर आंदी है वो है डायबिटीज़, मधुमेह दी बीमारी जी। ਤੇ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। हाँ, डायबिटीज़ एक बहुत ही कॉमन आम बीमारी हो गई है, जिस विच कि ब्लड विच जिहड़ी शुगर दी मात्रा है, ग्लूकोज दी मात्रा वो लगातार वध रहिंदी है नॉर्मल तो। ਹੁਣ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਰਗਨਸ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅੱਖ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਡਨੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਾਈਟਲ ਆਰਗਨਸ ਜਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਨਸਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਵਾਈਟਲ ਆਰਗਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਫੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ। डायबिटीज़ हुण काफ़ी किस्म दी हुंदी है। जिहड़ी कि कॉमनस्ट डायबिटीज़ है वो टाइप 2 डायबिटीज़ है, जिस विच कि इंसुलिन जिहड़ी है वो कम घट कर रही हुंदी है बॉडी विच। और इसका सब तो वड्डा कारण एक तो है कि फैमिली विच किसी नूं डायबिटीज़ है, अगे अगली जनरेशन नूं रिस्क हुंदा है। सो जेनेटिक जिन्हों असीं कहने प्री डिस्पोजिशन है। बट सब तो वड्डा कारण क्यों टाइप 2 डायबिटीज़ जिहड़ी तेज़ी नाल वध रही है, उसका कारण ये है कि साडा खान पान रहन सहन टोटली चेंज हो गया है। जिदा कि खाने विच बहुत हाई एनर्जी फूड्स, फास्ट फूड्स वध गए हैं, कार्बोहाइड्रेट इनटेक साडा जिन्हों कहते हैं ना वो बहुत ज़्यादा है, अनाज बहुत खान लग गए हैं, या शुगर इनटेक वध गई है। एक मेन रीज़न है। दूजा मेन कारण ये है कि साडा लाइफ स्टाइल जिहड़ा है वो बिल्कुल ही सेडेंटरी हो गया है। एक्सरसाइज बहुत घट गई है, रूटीन काम सारे बैठ के होने लग गए हैं। सो ये दो मेजर कारण है कि डायबिटीज़ बढ़ती जा रही है। तीजा एक मेजर फैक्टर है स्ट्रेस। साडी आजकल दी लाइफ बहुत ही स्ट्रेसफुल हो गई है और उस करके भी ये बीमारी तेज़ी नाल वध रही है। तो डॉक्टर साहब, तुसीं बाखूबी दस्सिया है टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में, तो कोई टाइप 1 भी होएगी, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ जी। हाँ, इम्तियाज़ जी, टाइप 1 डायबिटीज़ लगभग 5 ਤੋਂ 10% ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ प्रॉब्लम की हुंदी है कि ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗਲੈਂਡ, ਐਂਡੋਕ੍ਰੀਨ ਗਲੈਂਡ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਨਸੂਲਿਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਰੀਸ਼ਨ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ टाइप 1 डायबिटीज़ सिर्फ उस करके हुंदी है कि इंसुलिन सिक्रीशन जिहड़ी है वो घट गई है, और इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन दे टीकियां नाल ही हो सकता है। टाइप 2 डायबिटीज़ विच कई बारी गोलियां कम कर जांदियां, अक्सर दवाइयां कम कर जांदियां, कुछ स्टेज ते इंसुलिन लानी पैंदी है। बट टाइप 1 डायबिटीज़ विच इंसुलिन ही उसका इलाज है जी। तो डॉक्टर साहब, नाल दी नाल साडे जिहड़े इस वक्त दर्शक जुड़े हुए हैं उन्हां नूं ये भी जरूर दसना जी कि डायबिटीज़ दे लक्षण की ने। डायबिटीज़ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਇਲੈਂਟ ਬਿਮਾਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਲੱਛਣ ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਸਦੇ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਪਿਸ਼ਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਣਾ, प्यास ज़्यादा लगना, या वज़न किसी का बहुत तेज़ी नाल घट रहा है, या थकावट है, कमज़ोरी है। ये लक्षण काफ़ी हाई ब्लड शुगर लैवल ते आंदे हैं, जिहड़ी कि रूटीन ब्लड शुगर लैवल है उस ते नहीं आंदे। इसलिए क्योंकि ये बीमारी साइलेंट है, इंपॉर्टेंट ये है कि इसका जिहड़ा टेस्ट है शुगर का, ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਕ ਹੈਗਾ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹਰ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਰਿਸਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ।
ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕੀ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵਜ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਵਜ਼ਨ ਵਧਿਆ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਗਰਭ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੈਸਟੇਸ਼ਨਲ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੇ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘੱਟ ਉਮਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੈਲਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਗਗਨਪ੍ਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ। Healthy life, healthy life. ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਲੁਕਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਫਿਲਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀਤੂ। ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਲਾਈਟ ਕੈਮਰਾ ਐਂਡ ਚੱਕ ਦਿਓ ਫੱਟੇ। ਲਾਈਟ ਕੈਮਰਾ ਚੱਕ ਦਿਓ ਫੱਟੇ। Healthy life, healthy life. ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਲਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਗਗਨਪ੍ਰਿਆ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਹਾਂ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ 25-30 ਸਾਲ ਤੇ ਵੀ ਆਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਅਚੰਭੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 15-20 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਪੂਰਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਿਡੈਂਟਰੀ ਲਾਈਫ, ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਡਰਾਸਟਿਕ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਹੈ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਸਟਿਗਮਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਛਪਾਉਂਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਪੱਕੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਇਮਤਿਆਜ਼ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਉਹ ਛੁਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ हैं सोसाइटी ਤੋਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਉਹ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਸਕ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਲਾਜ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਵੀ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਖਾਣ ਪਾਨ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕਸੈਸ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਸਕਸੈਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਮਿੱਥ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਨਾ ਆਪਣੀ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਫਲਾਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੀ ਲਈਏ, ਘੋਲ ਕੇ ਪੀ ਲਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੁਟਕੀ ਵਜਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਹੈ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਨਡ ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕਿਸ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰੇਗੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀ, ਗਰਭਵਤੀ ਲੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਡਾਈਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਡਾਈਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਇੱਕ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡਾਈਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਏਗੀ।
ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਲਾਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈਸ ਲਈ ਔਰ ਈਵਨ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖੇ ਅਕਸਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਚ 5-7 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ हैं। और यही 5-7 साल ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੇ हैं, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਖਰਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਖਤਰਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਹਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਧੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀ ਖਤਰਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗਨਸ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਾਰਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕਸ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਰਟ ਫੇਲੀਅਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਡਨੀ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਆਰਗਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਨਫੈਕਟ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਫੇਲੀਅਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਕਤ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਧੇਪਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਨਸਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵੈਸਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਲੌਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲਸਰਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਿਫਾਰਮਿਟੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਰਗਨਸ ਹੈਗੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲਿਕੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇਹ ਨਾਮ ਹੁਣ ਅਕਸਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਡੇ ਮਾਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਥੀਮ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਰਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੋਏ, ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਥੀਮ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 14 ਨਵੰਬਰ ਲਈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਥੀਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਐਕਸੈਸ ਟੂ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਕੇਅਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਗਲੀ ਨੁੱਕੜ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਣ ਔਰ ਜਲਦੀ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣੇ ਆ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ। Healthy life, healthy life. आजो मटका कुल्फी, आजो मटका कुल्फी, आजो खोया कुल्फी, आजो मलाई कुल्फी, आजो। ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਰਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡਦੇ ਨਾਲੇ ਕਰਦੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਜਵੇ ਸੈਮਸੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਫਨ। ਓਏ ਆਜੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਕਰ ਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਨ ਤੇ ਮਸਤੀ, ਟਰੈਵਲ ਮਸਤੀ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਟਰੈਵਲ ਮਸਤੀ, ਟਰੈਵਲ ਮਸਤੀ, ਟਰੈਵਲ ਮਸਤੀ, ਟਰੈਵਲ ਮਸਤੀ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਟਰੈਵਲ ਮਸਤੀ, ਟਰੈਵਲ ਮਸਤੀ, ਟਰੈਵਲ ਮਸਤੀ। Healthy life, healthy life. ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਲਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਗਗਨਪ੍ਰਿਆ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਇਮਤਿਆਜ਼ ਜੀ, ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਟੈਪਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅਰਲੀ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡਾਈਟ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਸਟੈਪਸ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਵਜ਼ਨ ਕਾਫੀ ਘਟਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਰਿਵਰਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਰਲੀ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਸਟੈਪਸ ਚੁੱਕਣ।
ਹੁਣ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਆਂ ਹੈ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੇਫ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਨਾਰਮਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲੋ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਸ ਦਾ ਡਰ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਲੋ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਖਤਰਾ ਨਵੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਪ 1 ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੇ ਟੀਕੇ ਉਹ ਆਪ ਡੇਲੀ ਘਰੇ ਹੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਵਕਤ ਇੱਕ ਡਰ ਬਹੁਤ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਜੀ हाँ इम्तियाज़ जी लोग टीके दे नाम सुन के ही काफ़ी दूर भजन लग जाते हैं जी हालांकि इंसुलिन एक बहुत ही सेफ ट्रीटमेंट है और ये असी समझिए कि इंसुलिन जिहड़ा हार्मोन है बॉडी विच बनता है इस दी डेफिशिएंसी करके ही डायबिटीज़ हुंदी है या डायबिटीज़ इसलिए हुंदी है क्योंकि इंसुलिन शरीर विच कम नहीं कर रहा सो असी जे देखिए तो ये नैचुरल रिप्लेसमेंट है डेफिशिएंसी दी किसी चीज़ की घाट है तो उस चीज़ नूं बाहरों देना एक नैचुरल फिजियोलॉजिकल असी कहने इनू कि ये बॉडी का अपना एक नैचुरल प्रोसैस है जिन्हों असी रिप्लेस कर रहे हैं जे असी देखिए तो 100 साल पहले 1921 विच इंसुलिन का इजाद होया सी 1921 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਟੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 20-30 ਸਾਲ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਔਰ ਇਸ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਲਾਈਫ ਸਪੈਨ ਇੰਪਰੂਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਰਿਸਰਚ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਸੂਈਆਂ ਦਾ ਇਹ ਟੀਕਿਆਂ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਨਫੈਕਟ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿੰਪਲ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਇਹ ਪੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਨਸੂਲਿਨ ਪੈਨ ਜੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਪਾਕਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਹੈ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਸਟੈਪਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਇਹ ਪੈਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸੂਲਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਡਾਇਲਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਲ ਕਰਕੇ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੈਪ ਖੋਲਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਰੀਕ ਜਿਹੀ ਸੂਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਸੂਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੇ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਾਂ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਇਨਸੂਲਿਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਲਓ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸੋ ਇਨਸੂਲਿਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੇਫ ਔਰ ਸਿੰਪਲ ਇਲਾਜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਾਖੂਬੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੇ ਜੋ ਟੀਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣੇ ਨੇ ਫੂਡ ਹੈ ਉਹ ਫੂਡ ਦੀ ਹੈਬਿਟਸ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡਾਇਬੀਟਿਕਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕੇ ਇਹ ਅਕਸਰ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਖਾਣਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਹੁਣ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਡਾਈਟ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਟਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਸਿਰ ਡਾਈਟ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀਆਂ ਹੈ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਔਰ ਜੋ ਖੁਰਾਕ ਇਨਸਾਨ ਲਏ ਉਸ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਵਧੇ ਸੋ ਮੇਨ ਫੂਡ ਗਰੁੱਪਸ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਿੰਪਲ ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਆਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਚਾਵਲ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੇਂ ਬਾਕੀ ਬਾਜਰਾ ਹੈ ਜਵਾਰ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਅਨਾਜ ਸੀ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਅਨਾਜ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਾਫੀ ਪੋਪੂਲਰ ਹੈ ਕਿਨੂਆ ਜਾਂ ਖੁਸਖੁਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੋ ਇਹ ਫੂਡ ਗਰੁੱਪਸ ਹੈ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਕਿ ਅਨਾਜ ਜਿੰਨਾ ਮੋਟਾ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੈ ਮੈਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਚ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਵਧਾਏਗਾ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਸ ਹੈ ਵਾਈਟ ਪੋਲਿਸ਼ਡ ਰਾਈਸ ਉਸ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਸੋ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਰਾਈਸ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਫਾਈਬਰ ਕੰਟੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਾਈਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਅਗੇਨ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਨਰਲ ਹੈਲਥ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ
ਸੈਕੰਡ ਫੂਡ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਟੀਨ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਾਨ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਫੂਡਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਚਿਕਨ, ਫਿਸ਼, ਐਗਸ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਫੂਡਸ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਮਸ਼ਰੂਮਸ ਹੋ ਗਏ, ਪਨੀਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਡੇਅਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਅੱਛੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੀਜਾ ਫੂਡ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਫੈਟਸ। ਫੈਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ। ਫੈਟ ਟੋਟਲੀ ਘਟਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਡਾਈਟ 'ਚੋਂ, ਬਟ ਹੈਲਦੀ ਫੈਟਸ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀ ਅਨਸੈਚੂਰੇਟਡ ਫੈਟਸ ਹੈ, ਰਿਫਾਈਨਡ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਆਇਲਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਡਾਈਟ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਸੈਚੂਰੇਟਡ ਫੈਟ ਲੈਣੀ ਹੈ ਬਟ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਫੈਟ ਨੂੰ ਡੀਪ ਫਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਫਰੂਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਡਾਈਟ ਵਿੱਚ, ਸੈਲਡਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਮਾਈਕਰੋ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਿਟਾਮਿਨਸ, ਮਿਨਰਲਸ, ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਡਾਈਟ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਫਰੂਟਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਲਾਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਡਾਈਟ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਹੈਲਦੀ ਟਿਪ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਪੂਰਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਿਸਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਐਕਟਿਵ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨਾਲ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਖਤਰਾ ਆਲਮੋਸਟ 50 ਤੋਂ 60% ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਲਾਈਫ ਜੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਗਗਨਪ੍ਰਿਆ ਜੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਾਖੂਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਲਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰ ਗਗਨਪ੍ਰਿਆ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਲਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਐਤਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਵੀਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 2:30 ਵਜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਲਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰ ਗਗਨਪ੍ਰਿਆ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। Healthy life, healthy life.